जस्टिस देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब दा स्वागत करदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते मैं अमित शाह नूं मिलन जा रहा, किसानां दी गल होवेगी, जिहड़े खेती नाल जुड़े हुए लोग है वो मेरे नाल जाणगे। इस तो इलावा मौजूदा मुख मंत्री चंद्र सिंह चन्नी कह रहे हैं जे मसला हल ना होया तो विशेष इजलास सद्दिया जाएगा तो वह मता पाया जाऊगा, खेती कानूनों के खिलाफ रद्द किया जाऊगा। इस तो इलावा संयुक्त किसान मोर्चे का स्टैंड की है? संयुक्त किसान मोर्चा इन्हां बैठकों को तरजीह दे रहा है जां ये जिहड़े ऐलान सरकारां वल्लों जां पॉलिटिशियनां वल्लों कीते जा रहे हैं उन्हां वल तरजीह दे रहा है। बीजेपी के कुछ लीडर आ जिहड़े वो पंजाब फेरी ते आउणे आ, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब फेरी ते आउणा है, तो ये सारी पोलीटिकल जिहड़ियां सरगर्मियां हो रही ने उनके विचाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा बयान हैगा उस ते बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पर एक चर्चा होर छिड़ी हुई है मीडिया के विच, वो चर्चा ये छिड़ी हुई है कि दिवाली तो पहला खुशखबरी आने वाली है, किसान मोर्चा खत्म होने वाला है, कुछ मंगां मान लिया जाएगियां, कुछ लिए कमेटी बना दी जाऊगी। ये सारे सवाल आ रहे हैं, पर साडा सवाल वड्डा होवेगा कैप्टन नूं शाह ते भरोसा क्यों? मौजूदा मुख्यमंत्री की कह रहे हैं, साबका मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पहले सुन लिए। पंजाब सरकार किसानों के नाल मिल के हमेशा मंग करती आ रही कि इन्हों रद्द किया जाए, लेकिन अजे तक ना कोई समझौते वालों गल तोरी गई है, समझौता किया गया तो ना ही ये रद्द किए गए। सो ऐसी केंद्र सरकार को अपील करते हैं कि इन्हों का छेती निपटारा किया जाए, इन्हों रद्द किया जाए, नहीं तो असी 8 तरीक को विधान सभा का सैशन बुला के इन्हों रद्द करांगे। 8 तरीक तक साडी मंग है कि इन्हों रद्द कर दिता जाए। सो देयरफॉर असी किसी ने भी नहीं, नोबडी टच द फार्मिंग कम्यूनिटी। मैं कर रहा होम मिनिस्टर नाल, क्योंकि होम मिनिस्टर दी और किसानों की गल चल रही है और उन्होंने टीम्स ने, दे आर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स विद होम मिनिस्ट्री दे उन्होंने दे नाल किसानों दे नाल। तो इत्थे देयर वी कैन प्ले अ रोल बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन हेयर। मैं थोड़ा दसिया कि मैं 9.5 साल उरे रहा एज होम मिनिस्टर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो बीन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 1 साल मैं बरनाला गवर्नमेंट च रहा 6 महीने। वड्डा सवाल असीं ये पूछांगे कि कैप्टन के ऐलान मगरों किसान मोर्चे मुतलक की वड्डा होण जा रहा। इस सवाल पर चर्चा होगी। पैनल जिहड़ा साडे नाल है उन्हां दा तारुफ कराउने, उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। हरनेक सिंह मेहमा भारतीय किसान यूनियन डकौंदा दे नुमाइंदे है। मेहमा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। दीवान तरोड़ा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है। सुदेव सिंह रोपड़ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अर्शदीप सिंह कलेर श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलीटिकल एनालिस्ट भी ने ते किसान जथेबंदियों के नेड़े भी बहुत ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह तुहाडा भी बहुत स्वागत है। सारे मैं उन्हां दा बहुत स्वागत करते हैं। सब तो पहला सवाल हरनेक सिंह मेहमा ਤੁਹਾਨੂੰ करना सीगा पर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं कर रहा, बीजेपी के दीवान अमित अरोड़ा करूँगा। दीवान जी, मौजूदा मुख्यमंत्री तो बजाए साबका मुख्यमंत्री ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना भरोसा क्यों है, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਪੀਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 78 ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। तो गल यह है कि एमएसपी ते कानून बनाए ना विधान सभा, इन्हों रोकया किन्ने है? कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, सानू भरोसा है मुख्यमंत्री साहब नवे काम कर रहे हैं, एक नवा काम कर दे। दीवान जी जिहड़ा सवाल तुसीं चक रहे हो एमएसपी वाला, यह सवाल किसी वेले आम आदमी पार्टी ने चक्या सी, उस तो बाद इस सवाल की वापसी हो गई सी। दीवान अरोड़ा जी, जे सूबा सरकार एमएसपी ते कोई कानून बनाउण दी गल करदी है तां की वो 3 खेती कानून तुसीं वापस लैण नूं तैयार हो? दीवान जी नहीं, असि तो कहने जो ये बार-बार कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट है। मेहमा साहब भी बैठे हैं भी हर बारी डिबेट में कहते जी कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट सब्जेक्ट है तो तुसी अजे तक 70 सालों च कानून क्यों नहीं बनाया एमएसपी ते? मैं सर इसलिए सवाल कर रहा ना दीवान जी, इसलिए सवाल कर रहे हैं जे एमएसपी ते सूबा सरकार कानून बनाउंदी है, हालांकि वायबल नहीं हैगा जिन्हें भी अर्थशास्त्री जानते इस मुद्दे को। पर दीवान जी फिर भी तुहाडे सवाल दे नाल मैं सवाल कर रहा तुसी 3 खेती कानून वापस ले लोगे, रद्द कर दोगे? फिर कृषि सब्जेक्ट क्यों कहते हैं जे वायबल नहीं? हाँ
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 70 MLA ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 3, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ। ਕੇਪੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਏ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਸਰ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ। ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ? ਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ SS ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ MSP ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੁਸੀਂ? केपी जी, मैं बड़ा स्पष्ट हाँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ ते सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे ने। कैप्टन साहब ਨੂੰ जिस तरीके ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੁਕਮੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਇੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਕਿ 70-80 ਐਮਐਲਏ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ MSP ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ KP ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟੈਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੈਨ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹੋ, ਬਈ ਜਾਣੀ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯੀਲਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਘੱਟ 'ਚ ਮੰਨ ਜੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਚੁਭੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020। ਵੇਖੋ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਦ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਦ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਰ ਨਾਲ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ।
मैं तो ये सवाल समझना चाह रहा दीवान जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक और ठीक है सर, ठीक है सर, मैं एक और थोड़ा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आवांगे। सियासी हलचल ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਂਡ ਕਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦੁੱਕਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਲਕ? ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਮਿਸਟਰ ਕਲੇਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਵੇ? ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੋਸੀਬਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ।
ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਤੋੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਅਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਤੋੜਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਬੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸਰ? ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਸਰ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਕੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, MHA ਦੇ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਥਿੰਕ ਅਲਾਈਕ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਡ ਬੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ KP ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹਜੂਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਘਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਆ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੀ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਆਕਤ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਪਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸਾਡੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੈਲਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮਿਸਟਰ ਟੋੜਾ ਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੁਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਗਰੂਰ ਝਲਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁਗਤਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤੇ, ਸੂਬਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਈਆ, ਇਹ ਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 78 MLA ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਪੀ, ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਣਮੰਨੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦੋਂ ਉਲਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਣ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਬਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਰੇ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਅਸਲੀ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਮ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 2022 ਚ ਮਜ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਵਾਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।